पंजाब यूनिवर्सिटी के मसले ते पंजाब सरकार ने विधान सभा लिया मता मीत हेयर बोले पीयू साडी विरासत किसी हाल नहीं होण देंगे केंद्रीकरण दा बीजेपी बोली केंद्र का अजिहा कोई इरादा नहीं यह मता ही गलत। विधान सभा उठा बेअदबी का मसला कुंवर विजय प्रताप ने बेअदबी से चर्चा की की मंग कांग्रेस ने भी किया समर्थन। मूसेवाला के करीबी शगनप्रीत नूं फौरी राहत नहीं हाईकोर्ट का जल्द सुनवाई तो इनकार विक्की मिंडूखड़ा केस की स्टेटस रिपोर्ट मंगी 4 जुलाई नूं अगली सुनवाई। जलंधर के पीएपी कंपलैक्स की कंध ते शरारती तत्तां ने लिखे खालिस्तान के नारे सूचना मिलते हरकत के आई पुलिस पेट कर नारिਆਂ ਨੂੰ मिटाया। रोहतक के बदमाशा ने ढाबा मालक ते करिंदिਆਂ नाल कीती कुटमार डंडे सोटियां दे नाल वार सीसीटीवी कैद हुई तस्वीरां वारदात तो बाद फरार ने बदमाश। मौसम की पहली बरसात नाल ही बेहाल होया मोहाली गोडे गोडे भरिया पानी ट्रैफिक जाम की आ रही समस्या। सत श्री अकाल समय बुलेटिन च स्वागत है मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत सब तो पहला मोहाली तो करदे हां। मोहाली दे विच किसानां दा वड्डा प्रदर्शन है। अंब साहिब गुरुद्वारा साहिब दे विच इकट्ठे हो रहे ने किसान इकट्ठे हो रहे ने प्रदर्शन के लिए। चंडीगढ़ दे वल दसी कि कूच किया जाएगा किसानां दे वल्लों चंडीगढ़ दे वल कूच किया जाना है। कीर्ति किसान यूनियन की अगवाई दे विच प्रदर्शन हो रहा है। वाईपीएस चौक से पुलिस ने बैरीकेडिंग की हुई है ताकि सुरक्षा के लिहाज नाल पूरे प्रबंध किए जाण क्योंकि पिछले समय दे विच असीं बहुत वार वेखिआ कि किस तरह दे नाल एक वड्डा इकट्ठ किसानां दा हुंदा और वड्डे पद्धर ते इह प्रदर्शन हुंदे वेखे जांदे ने और किसानां दे वल्लों ट्रैक्टरां ते कूच कीता जांदा है। ट्रैक्टरां ते कूच करदे ने किसान और वड्डी तादाद किसानां दी हमेशा नज़र आउंदी है तां वड्डे पद्धर ते प्रबंध भी जिहड़े ने ओह पुलिस दे वल्लों कीते जांदे ने और बेशक पंजाब पुलिस होवे या फिर चंडीगढ़ पुलिस होवे। तां हाल ही दी वड्डी खबर आ रही है एक पासे भारी बरसात पई है एक पासे गोडे गोडे मोहाली दे विच पानी खड़िया होया तां दूजे पासे यह खबर आ रही है कि मोहाली किसानों के वल्लों वड्डा प्रदर्शन जिहड़ा है किया जा रहा है। अंब साहिब गुरुद्वारा साहिब दे विच इकट्ठे हुए ने किसान उन्हां दे वल्लों प्रदर्शन करने की तैयारी है या कह लीए कि चंडीगढ़ दे वल कूच करने की तैयारी है कि कूच किया जाएगा। कीर्ति किसान यूनियन है जिन्हां दी अगवाई दे विच प्रदर्शन हो रहा है। पिछले दिनों दे विच वेखिआ सी एसएसएम दे वल्लों जिहड़ा है वो प्रदर्शन किया गया सी और किन्ने वड्डे पद्धर ते प्रदर्शन होया सी। 23 किसान जथेबंदियां सीगियां उस दे विच मौजूद जिथे उन्होंने प्रदर्शन किया सी पर हुण कीर्ति किसान यूनियन है और सीधा चलदे हां मनोज राठी ने साडे नाल गलबात दे लई। मनोज की स्थिति है किहड़ियां मंगां नूं लैके प्रदर्शन है किहड़ियां जथेबंदियां पहुंचियां होईयां ने की तस्वीर है। बिल्कुल गुरजोत अज जिहड़ा सद्दा दिता गया सीगा मोहाली अंब साहिब गुरुद्वारा दा सद्दा दिता गया सीगा कीर्ति किसान यूनियन अज तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो। हजे अंब साहिब गुरुद्वारा इत्थे जिन्ने भी जिहड़े किसान यूनियन के प्रधान ने वो इत्थे पहुंच रहे ने ते जल संकट नूं लैके पंजाब च किस तरह जल संकट नूं लैके इन्हां दा अज प्रोटेस्ट है। चंडीगढ़ कूच करन दी जिहड़ी तैयारी है वो कीती जा रही। हालांकि बारिश करके थोड़ा जा इन्हां दा जिहड़ी बसिस आ रही है होर जिहड़े इत्थे लोग आ रहे ने पिंडां तो लोग आ रहे ने वो हुण इकट्ठ जिहड़ा होना शुरू हो गया। जिहड़े किसान यूनियन के प्रधान ने वो भी साडे नाल जुड़े ने उन्हां नाल भी असीं गलबात करांगे कि किस तरह का जिहड़ा उन्हां दा अज दा प्रोटेस्ट है। भाजी अज तुसी प्रोटेस्ट कर रहे हो हालांकि बारिश का थोड़ा जा होया इस करके थोड़ा जा लेट हो रहे हैं लेकिन प्रोटेस्ट जिहड़ा तुसी अज कर रहे हो चंडीगढ़ कूच करन दी तुसी गल कर रहे हो कारण की? पंजाब एक बहुत गैर गंभीर पानी संकट हेठ आ चुका। पंजाब की धरती का 86% पानी जिहड़ा निकल चुका। पंजाब के दरियाई पानी जिहड़े लुट्टे जा चुके हैं। इस करके जे पंजाब नूं बचाउणा बर्बादी तो पंजाब के दरियाई पानियां दी जिहड़ी पुनर विचार होना चाहिए और पंजाब के दरियाई पानियां नूं रिपेरियर कानून तहत हल करना चाहिए और पंजाब नूं दा मालकाना हक मिलना चाहिए। दूसरे नंबर ते असीं मंग करदे कि धरती हेठ पानी इन्ना निकल चुका कि धरती चों होर पानी कड्ढण दी समर्था पंजाब दी नहीं रहेगी। पंजाब दी सारी जमीन तक सारे खेतां तक सारा साल जिहड़ा नहरी पानी है वो मिलना चाहिए। जदों किसान नूं नहरी पानी की जरूरत ना होवे तां मोगिਆਂ ਦੇ मुੱਢ ਵਿੱਚ रीचार्ज पॉइंट बनने चाहिए आ ताकि ਉਹਦੇ 'ਚ पानी लगातार जिहड़ा वो डिगदा रहे धरती हेठ पानी जिहड़ा रीचार्ज आ वो हुंदा रहे। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ डैम सेफ्टी एक्ट केंद्र सरकार लैके आई आ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ डैम भी सूबਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ
ਚਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲੀ ਭਾਮਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬੰਜਰ ਹੋਣੋਂ ਬਚੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਚਣਗੇ। ਭਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗਹਿਨਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ, 83% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਏਯੂ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਰੀਚਾਰਜ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਟਾ ਤਲਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਔਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਬੱਸਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨੋਜ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨਤ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਦਨ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਦਨ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਦਨ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਦਨ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵੀ ਹੈਵ ਫੁੱਲ ਫੇਥ ਇਨ ਯੂ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲੀजिए, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਣਯੋਗ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਡਿਸਕਸ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ ਮਤਾ। ਲੈਟ ਦ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਮ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਇਟ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਫੈਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 25% ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਟਰਸ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ 2 3 4 ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਈ, ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਲਿਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਸ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀ ਵਜੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਨਾ ਤਾੜ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਸਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 25% ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀ ਵਜੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਿਸ ਹਾਊਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਦੈਪੁਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਰ, ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਸਰ, ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਸਰ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਡਿਸੀਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗੈਸਟ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੀ 50% ਆਬਾਦੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਚਾਈਨਾ 'ਚ 37 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ 'ਚ 48 ਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸਰ, 2015-16 ਚ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਉਹ 71,804, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਸ਼ੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨ ਦ ਈਅਰ 1561 71,804, 2016-17 ਚ 52,447 ਸਰ, 1670 ਚ 52,447, 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ 50,026, 17-18 ਚ 50,026, 2018-19 ਚ 53,431, ਈਅਰ 18-19 53,431 ਤੇ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 80,572, ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ 1920 80,572 ਤੇ ਸਰ 2020 ਚ 0, 2021-22 ਚ 0 0 ਸਰ। 2.5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਇਆ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 46,000 ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ 'ਚ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰੀ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸਰ। ਅਗਰ ਕਰੀਨ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲੈਣੀ, ਉਹਨ ਸਰਫ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਰੰਮ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ, ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 46,000 ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਰੀਏ 2 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰ ਸਾਡੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਚ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਰ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 46,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਣਗੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਅਗਨੀਵੀਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ? ਅਸਲੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ 11,78,000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਉਸ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਸ਼ੈਟਰਡ देयर ਡ੍ਰੀਮਸ। 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਚੱਕੂਗਾ?
ਅੱਜ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਅਸਲੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਉਹ ਨੇ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਮਾਡਲ ਸਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਸਰ ਅੱਜ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਲੈਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੋਮਲੈਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, 13% of the homeless population of US is army veteran। यानी अमेरिका ਦੇ 13% ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਰ ਵੀ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਸੋ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੌਰ ਫਰਮਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੇਕਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕੀਮ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 13% ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਬੇਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 13% ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੀਯੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 50-50 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਵੈਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਮੌਸਮ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, 4-5 ਮੌਸਮ ਦੇਖੇ ਹੋਣ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਰ ਗਲਵਾ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਉਧਰੋਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 11,71,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਲਾ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਆ ਮਦਰਲੈਂਡ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ 3000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ 3000 ਲਈ ਨਾ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 338 ਪੀਐਨਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਰ। 23 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। 300 ਪੀਐਨ ਦੇ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਤੇ 255 PhD ਹੋਲਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ 2 ਲੱਖ 3000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ। ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਵਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
साहिल से सुना करते हैं, साहिल से सुना करते हैं लहरों की कहानी, ये ठहरे हुए लोग कभी बगावत नहीं करते। ये तो सिर्फ पंजाबी है सर, ते दात है साडे मुख मंत्री साहब दा ते सारे हाउस दा, एंड वी शुड टेक इट फॉरवर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्री अश्विनी शर्मा जी। मानयोग स्पीकर साहब, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ पूरा खुलासा किया कि इस स्कीम की जरूरत की है। और मैं एक शब्द बोलिया भाजी जे बोले थे सुन लो, तुहानू मेरी गल नहीं चंगी लगी, कोई गल नहीं, संख्या वाल तुहाडे कोल है, एड्रेस करो जी चेयर मैं तुहानू फिर तुसीं इन्हां नू मैं जां तां किसी दे विच बोलांगा ते फिर मैनूं तुसीं कदी कहना कड़वी तो कड़वी गल कहणगे, मैं शांति नाल सुनदा। लेकिन साडी सीमा अपना सेनावां दे प्रमुख तीनों अंगां दे आके कि इस इहदी जरूरत की है और क्यों लियांदी गई। क्या सेना के मामले के अंदर, सुरक्षा के मामले के अंदर राजनीति होनी चाहिए? क्या सानू क्या अपने उन्हां प्रमुखों के उत्ते यकीन नहीं है? और जदों ये आया स्कीम, इनू जरा एक बार समझना चाहिए, समझने की जरूरत भी। कहते ना कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गलबात करते हुए कहा जी तुसी GST लियांदी, तुसी फलाना लियांदा, तुसी ये कीता वो कीता, लेकिन जनता ने उन्होंने पसंद किया, तां ही बार बार असीं आए सरकार च। मेरा ये कहना है कि 17 साल की आयु 10 साल की बच्चा 10वीं करता है, आप ये क्यों कह रहे हैं कि अधिकार खो रहे हैं? क्वालिटी पैदा हो रही है, क्वालिटी। उन्होंने कहा ना कि जेकर जिन्ने बच्चे, पहली गल तेन यह समझना चाहिए है कि यह ट्रेनिंग है 4 साल की, 4 साल की ट्रेनिंग है। जिहड़ा विषय इन्होंने उठाया कि जिहड़े 2.5 लाख तो बच्चे तैयारी करते रहे, उन्होंने आयु बढ़ाती, उन्होंने आयु बढ़ाती कि कोरोना की महामारी है, इस करके 17.5 नहीं, इस बार जो 21 और 23 वाले है वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। सरकार की चाहती है या फौज की चाहती है? फौज चाहती है कि साडी फौज की आयु जी है वो थोड़ा नीवी आए, बुढ़ी फौज ना आए। और दुनिया के असी सारे समझदार हाँ, फौज नूं समझण वाले जिहड़े डिफेंस के अधिकारी ने, जिन्होंने 10-15 साल लगा के ये स्कीम बनाई है, असीं उन्हां तो बुद्धिमान ते नहीं हो सकते। और दुनिया के कई देशों, इजराइल के अंदर सुरक्षा के लिए उन्हां दीयां कुड़ियां भी चुल्हे ते बैठदियां ते नाल उन्होंने हथियार रखा हुंदा। उन्हां लई जरूरी है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उन 4 साल ट्रेनिंग लैनी है। किसी देश च 2 साल है, किसी 3 साल है। तुसीं इहनूं सर्विस क्यों गिन रहे हो? कौन कह रहा कि वो नौकरी है? जे वो नौकरी होंदी तो फिर 25% ਉਹਦੇ ਚ क्यों जाते? ये IAS अफसर बैठे ने, ये तैयारी करते हैं IAS अफसर बनने की। किन्ने लख बच्चे जिहड़े अपीयर होंदे ने, माता पिता लाखां रुपए खर्च करके इन्हां दी ट्रेनिंग करांदा। जे जिहड़ा प्रीमियर पास कर जांदा, कई बार वो फाइनल च रह जांदा, जिहड़ा फाइनल भी पास कर जांदा वो बेचारा इंटरव्यू च रह जांदा। इदां ही इहदे च की है, उन्होंने कहा कि 17 साल का बच्चा जदों 10वीं करता है वो इस स्कीम का हिस्सा बने, और इस स्कीम का हिस्सा बन के सरकार गवर्नमेंट की करना चाहती है? खाना ओदा गवर्नमेंट देगी, रहना ओदा गवर्नमेंट देगी, और ओनू कला ट्रेनिंग किदी ओदी +2 ही नहीं, जिहड़ा ग्रेजुएशन करना चाहिए ओनू ग्रेजुएशन भी नाल पाएगी, और जो डिप्लोमा करना चाहेगा उन्होंने नाल डिप्लोमा भी कराएगी। मेरे को सरकारी कागज है, डिप्लोमा भी करवाएगी ओदा। मैनू दसो ऐदा दी कोई स्कीम कदी आई कि 10वीं पास करन तो बाद गवर्नमेंट कहे कि मैं उन्होंने डिसिप्लिन, स्किल्ड और देशभक्त नौजवान बनावांगा। जदों कोई बंदा और जिहड़ी ओ डिग्री देंगे, चाहे वो डिप्लोमा की डिग्री हो, स्किल की, चाहे ग्रेजुएशन
ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਯ ਹੋਏਗੀ। 25% ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਚੋਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ CRP 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੀ ਕਿਆ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਵਾਵਲੰਬੀ ਹੁੰਦਾ? 24 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 24 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 25% ਜਿਹੜੇ ਹੈ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ CRP ਦੇ ਲਈ ਕਾਬਲ ਹੋਣਗੇ, BSF ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅਸਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੀਏ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ 21-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦਿਸਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਜਾ, ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹੇ ਕੁਰਾਹੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਐਗਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 28 30 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।